الحمد لله الملك الحق المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته ولا نشرك به شيئا، وقال تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الهدف الذي أرسل به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى في محكم تنزيله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها المسلمون الكرام، العبادة الأصنام أو الإشراك بالله من أكبر الكبائر، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، كما قال الله سبحانه في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون الكرام، كلنا هنا نريد أن نموت بكلمة لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هناك شروط تعريف هذه الكلمة جيدا وتعمل بها: ولا تشرك به شيئا وبر الوالدين. أيها المسلمون الكرام، كثير من المسلمين مشركون في تجارتهم وفي حركاتهم وفي موكلهم وفي بيوتهم وفي كل أعمال. قال تعالى في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا بد أن نتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا حتى نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لا سورك بن كور يكندو ونيجي كور يكندو كاجيتو بنندو دفتو بنو فاتم بدن بنو بتسنينه سورك بن كور يكندو دا بتو بنندو ديزي سنارفه بالامي بتبتلا فاسد سورك بني ngede lo sa rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam dege so de yum kage so de tondo woni suru bon me gede ni islam do mi ko paga tel ba mo siran pata rosne so be ko na dala fiya na dal barka wala pata betala de yali na de sahabwa na molon baran pata du bon fa dal ci mo so ko ni dara janna ko do so wada la bas ko bre to be ndas nje se deni so den dare iso den dal ni de tanga baka bakara de bese sojo passé dans vous ça dade de tili suru ko boni baka yuli tele se ko ri kondo wala da furu wala da talase sedela mu bota
le kokpo na boro de tasna mu suruk bonde de so de bota de landa ila mati dadi de Quran da se e nyabu suruk boni wa mage il classe se balay bota yo boko na boro batasnai baka ba woni la alheri lak fembi bi jaka zone ichili igona icha nge matrana da mati se ila so bota yo kokpo na boro tasnai nge sumburo se esoro pon ko yukundu wala khalita nga we gadiri ede tendena bokon be fir dable no se wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula so si moye gadiri al umma bawen ko jo o moye gadiri ke tri o moye gadiri tendo iswe se ela suru bon bota e ko ko na bor etasnay togutumle aha baya togutne le zog baya togut ngese baya bla bi do ya so do bata da baya togutne tawagut kafir bada no bada ko bonaga no nasa nyana shaytan kadanum le iblis mle lanatullah alay ngese won man ubida wa rajin o man da annati la ibadatina ila ibadihi wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah nyana shaytani woni balla mbi bo tabaka bo moy bu jay ni ne le woni wa ya rase go yela bo tane ne woni la ta wan fu ka da kana suru pon de do horane balaga ba yasto guti suru pon ko du flora da sire afa be inda khutba da ngi se nyana le so de lam nyana ro ko na buru ta sanaso sebege aliya ci wada aliya ci ko bon bongege wenki aru tala tuba ga wazana ke sotan jamine bila rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam esmaka famila baro la zunubu wa bon de ti jo yinne muka famit de la bëgg feri me ti to dozo kar don ka janda ngas al ishrak billah ero chardon du ci le suru ko bon wala mi bota sina bolu ka bëgg su ka ko e ci so de dare e chayo donu ci le suru ko bon la ga do sallallahu wadana ngas na ko na chaw be de ta bengre nyana diruba ko bon do nga ja tublewu atega matable ne dilesege nga grucho batri joko do ngas na seriyo zuru nti bota na horne ta de seriyo ko wala se adiba matable pa al sabu ato se ida zuble bile ne esuru ko na mati dal Quran jil banga da ese we diran pata ma yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna we no bona buruta sana suru bon le zode bota da landa adala sible ne isa haramu ga bige rozi so aljanna yu so se mo ala aljanna haram bu do rozi lilla si fil bu moy ki mo ko rawande so la ci na blen min da eso so mali zalimin min ansar on balan pata bu mulu bade boko na burba tasana suru bonne be bena le ra ci mo ko suru kon ko ndu fu rawda siri bena ko bula malomba andu de hadith na kare doke na daran pata de la kare ngo bawo mo njasi suku de tu dezi suru ko ni fadaran pata ke kana bleswe suweni ran pata de tum ka de janne bo do se na arfe bala bi botana to won fasire so de kan wakta de ka jante na la ilaha illallah ne so de ke won so arjanna so wa so arjanna so ko da arjanna wada zama mara fa be inda sun kutuba da sunana na ero be zi yugo de ku juni te la ilaha illallah ne si ta so na buru mbo zi rufu condition we aha shala tomble kada de yundul tombumu bo ba ya la ilaha illallah ay la ma'budu bi haqqin illallah badala na buru botana to wurmu tal faside so badin de yonte betel na arba tal faside so nyana aya jon do la ilaha yene na bodon do la ilaha ndan zamla ay nyana na to wa so la ilaha aya jon do la ilaha bil se nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah asanya das illa allah nyana musbit ibadati llahi wahdahu la sharika lahu fi ibadati kama annahu la sharika lahu fi mulkihi lage asanya das faside isuru bon kuru yukundu ya se la ilaha illallah nya jan bedu bren pa tabge balam bo taram la ana tadis illa allah nya zum la sabdala donc ruyutul kalma kan koso si le des ko ko na burunda sina so badal la wanja si kada la ilaha illallah ko wala zo badal la wanja si kada la ilaha illallah ka aka do wana danga waran pa ta do su se dam da badala wala liya se kade la ilaha illallah ka rosi danga wona to be nyazo mare to won le la buge kidina bro wali ase mbo yilla soro na mo ya wono mbo don kan de budu sarasi nyana ya won di sarasi na bana da baka zore de la ilaha illallah sabdal lam isul ko ko do ila da siriya bere bo rar wal ko kare do ko ble
ngasa na ile gon kare ifa go na ja jirma ka ben ko na chawtate dal nga dañu mbila al kama de zati wanda sa la ilaha illallah ga dabe sen dum ci rosé e da fa go jirma fa ba sa lotina e go rosé tam ba lu jirma e da ba ko jirma be wa la ilaha illallah annabi so bon ni mini ba se bi bon bo da nga ko wi gu ñom ko cancay me jam bialu nga la ilaha illallah e tambu so arjanna da so lambe katare dina ko na cha badam musana ndana de musage wa dulu so se madu so rok boni arini rafiki fil janna madu so wul mo jonnaru arjanna da nga ba wul ko ba gazi rudu ya se nga wo de tet ntuda wa dan le ande musa to sin na rok bon we ni ina kuruzini ti ba zuna wonyo zali wo woti bunya buzuna ga rusa pulage tawa bele wo goni na le ne egbede ebo wo goni ben eru egbede ibo koso le ebo la lo egbede ibo koso su ndi odada yo na kare da odada ndo ko jo ba ngene nga ga zali via yi na rondo wamba bi kutu wangalan soup koso ngai ko ni chebe via yi nyo koso uka ande musa wa sesero mo na bla mo be gasi de su fanage nyana donc wa via yi nyo bla nage via yi wan mate bla ne ande bi tanni sai ande tanni ntam mate dum bo jobe el bi alo lawal ni lo ngo du lo wonti e go wan mate ne nyana be de nage won bo bi sanu so mo alu ti ndondo we numle ne sa mo ngomle allah akbar ngomle se na be gidim idine man ni wan wati tombia na baro se wan zulu so wanjeli mage so ko tiga wanjeli ase baza te gida mo wona kidi ma bay so ndako ni ngey ba ma se suru boni yele nyen an dem musa e ko jo arjanna da arini rafiki fil janna wa na de chorno arjanna muti robe wala al hir wanjeli go na ja bil kalmatu shahada yen be zana ki sollar de katare alfa be ndas le tes na sa samade se da raba tasje ki akana da rezasge arwan jasu bisida se wa zulu da na bre arka wara batada hey bidosu na ka do wona tob nyasge era de hiji wata rozi abalu bo kala siriki alu bo kala siri ran patable be dage rawe nyana bahar ko nkidaga be asira wa zulu da bilu budon jora yele an suru ko ne vela so mayu na saru billah illa wa hum mushrikun so wo be no ande nyabe no badada bata blene yebe no si bege des la na sobre ne badada bata ke la rage e suru ko ko ila da siria biel ba ngoti da ko bre ro tal des na suru ko boni nya bi bisi anya jang matel zo de tom nya bisi bre numéro 1 inna wajadna ba na da ge rawe be blega da guru mon da jajana po anya guru mo nan go nan ja yan ja belbe gel das dina nga belbe nge li zo kan nga da tom belbe do ki suru pon tan to be kera ko ta go na bo mo na bo jana na ba jana kel das dina yo be kera nga ago no mo ay guru mo nan go nan ja ndan ja be nyo la kon kare ba kan yun de se suru pon tan ja wallahi be de bol wada lo mbi be sene de be no mbi de te do dane bol quartier bo bisi ba woni sida sida la dol azmon wona to binyazo wona ko do bam bri won wada de ga la rom sta ta nga jabe ko bri de ki to go ndam ko do do iyaka na wudo iyaka na sanyin dina ba wuro wonde ro la iyaka na wudo iyaka na sanyin da balla pa bro ko na bro furi na budo so ya ka za na tele so se do da signal iyaka na budu wa iyaka na sanyin to bi asike de se da musa da bien li yulu tis inna mal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina dunya kan dokala ka dan amusage ni yoni de ci ko ge ro ko di farage den de bien de ya cha do da ko jogala nyanna ro du no buru na tawa gal ko ko be tawani ne ko de budu ti be basil be na de fedati yo be na nyanna ko no baz forasi bu kon bi su tulum anya na fade be ko to be su baz be su tulum de ba mu forasala murumle be so mal hayatu dunya ila mata'ul ghurur dunya do ka darno ne wallahi ni yoni de ci ko yoga be kenna bu ka da bien ba win la kon kare wallahi ruba se yelo musu bisnel so dane anya ban no win mo be nya se kada musu ta jana da mo ngala so ne to nya de bre numéro 1 mle wallahi sur ko ko ila da siria sauf da la mar wi ci da ka sur ko ire do walid de bota da ba ko na burta sinai
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence, le seul digne d'être adoré. Nous témoignons qu'il est le seul, l'unique. Nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son messager. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, craignons Allah d'une crainte sincère et nous devons mourir qu'en étant soumis complètement à sa volonté. Nous devons également savoir que le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de l'adorer et de ne lui donner aucun associé. Dans le Saint-Coran, il a dit: et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et ne lui donnez aucun associé, soyez bien envers vos parents. Dans un autre verset, il dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Frères et sœurs en Dieu, c'est la raison ultime pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, s'agissant d'adoration. Il a envoyé pour cela les prophètes et les messagers. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Dans un autre verset, il dit: et nous avons révélé à chaque peuple un messager d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de vous écarter de l'adoration de Togout, c'est-à-dire de Shaitan. Frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration des idoles, l'associationnisme, c'est-à-dire chercher quelque chose associé à Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, parce qu'il est musulman, si la personne meurt dans cet état-là. Parce que dans un hadith, il dit: certes, Allah le pardonne, Allah pardonne à qui il veut, mais il ne pardonne à ce qu'on lui associe quelque chose. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: ne voulez-vous pas que je vous informe sur 3 grands péchés? Le premier, c'est qui? Al-Ishrak billah, l'associationnisme, c'est-à-dire le fétichisme, l'idolâtrie, et le fait de n'être pas bien envers ses parents. Frères et sœurs en islam, dans un verset du Coran, Allah nous dit: innahu ma yushrik billah, certes, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui est interdit et son refuge sera l'enfer, point de secours pour les injustes. Musulmans, mes frères, nous tous, nous avons un but ultime, c'est de pouvoir terminer par la ilaha illallah. Et d'ailleurs, il y a un hadith du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: celui dont la dernière parole est la ilaha illallah est rentré au paradis. Eh bien, pour finir avec la ilaha illallah, il y a des conditions à suivre. La toute première, c'est de connaître bien, n'est-ce pas, cette formule de la ilaha illallah et de travailler avec. Ne donner aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être bien avec, n'est-ce pas, ses parents. Le prophète de messager a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un chapelet, c'est-à-dire un nom avec lequel il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a un besoin urgent, c'est ça qu'il va prononcer. Lorsqu'il est là, c'est ça qu'il va toujours, comme nous tenons le chapelet pour faire. Et on lui a dit, Allah lui dit de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il dit: oh, mais tout le monde fait la ilaha illallah, les femmes, les enfants, tout le monde. C'est-à-dire que la ilaha illallah est trop populaire. Lui, il veut un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul va lui donner et lui va prononcer à tout moment lorsqu'il a une urgence, il a un besoin. Et Allah lui a dit: si on prenait tout ce qu'il y a dans le ciel, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et on prenait également tout ce qu'il y a sur la terre, on met sur un plateau d'une balance. On prend la formule la ilaha illallah, on met dans l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah sera plus lourd que tout ce qu'on vient de citer. Donc c'est un gros morceau la ilaha illallah. Frères et sœurs en islam, nous rappelons l'un des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait mourir, qui ne pourrait pas prononcer la ilaha illallah, tout simplement parce qu'il avait des soucis avec sa maman. Il ne respectait pas sa maman. Quand le messager a envoyé les gens auprès de lui, il était sur son lit de mort. Mais il n'arrivait pas à dire la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé la délégation. Lui-même, il s'est allé. Et on lui a dit que non, il voulait prier. Mais ça ne va pas. Pourquoi? Il n'arrivait pas à prononcer la ilaha illallah. Donc lui,
ayant, lui il a la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a su qu'il y a un souci. Il a appelé la maman. Oh maman, pardonne à ton fils là pour qu'il puisse faire la ilaha illallah. Là on m'a dit non, il n'y a pas de santé. Non, il faut lui pardonner. Elle dit non, qu'elle ne peut pas lui pardonner. Pourquoi? Parce que il n'est pas bien avec elle. Il privilégie, n'est-ce pas, son épouse sur sa maman. Ce n'est pas possible. La maman a refusé. Et peut-être ça a ordonné à ce qu'on mette le feu, qu'on prenne ses disciples, qu'on le mette là-dedans pour qu'on puisse lui pardonner. Peut-être, vous savez, nos mamans, c'est des miséricordieux. Elles ont miséricorde. Lorsqu'on l'a pris comme ça, elle a dit là, je lui pardonne. Et le fils a prononcé là, ilaha illallah, il est rentré au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la vie. Donc, frères et sœurs en islam, vous voyez certaines de ces conditions-là, mais on nous dit ici que beaucoup de musulmans maintenant sont des idolâtres. Beaucoup de musulmans maintenant sont des associationnistes. Ils préfèrent adorer d'autres dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leurs affaires, dans leur commerce, dans tout ce qu'ils sont en train de faire qui vont leur apporter de l'argent. Dans le football, on n'en parle même pas. Même si dans le match entre quartier et quartier, ça devient de l'idolâtrie. Les gens veulent vraiment en découdre. Non, pour être un meilleur footballeur, tu n'as pas besoin de faire le fétichisme. Non, il faut aller chercher la vidéo de Cristiano Ronaldo et de Messi. Tu mets ça, ton fils regarde à tout moment. Tu lui achètes des ballons, tu l'amènes dans une grande école de football. Inch'Allah, il va devenir un grand footballeur. Il va jouer au Real Madrid, ou soit à Barcelone, soit à Man U si tu veux. Soit à Man City si tu veux. Mais il s'est rentré dans les idoles, créer des problèmes et briser les pieds de celui-ci à travers la magie. Ce n'est pas ça le football, frère, c'est en islam. Ce n'est pas ça le football du musulman. Si les autres le font, mais toi tu as le Coran, tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui invoquer, il faut lui demander tout ce que tu es en train de vouloir. Le prophète Ibrahim a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister les Arabes. Actuellement, vous voyez la richesse qu'ils ont là-bas? C'est leur grand-père qui a prié pour eux. Pourquoi nous on ne peut pas faire autant? Si les idoles étaient quelque chose pour nous, mais où sont les grandes maisons des idolâtres? Où sont les grandes maisons que c'est là qu'ils prétendent que sont leurs parents qui on ne peut pas laisser ce que leurs parents faisaient? Où sont leurs grandes maisons? Où sont leurs quoi? Il n'y a pas de souci à ça, frère, c'est en islam. Donc en tant que nous on parle aux croyants, on parle aux musulmans. Parce que quand on veut rentrer dans l'islam, on rentre tout. On ne rentre pas un pied dedans, un pied dedans. Dieu dit, oh, vous les croyants, rentrez intégralement dans l'islam, c'est-à-dire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne suivez pas les pas du diable, parce que le diable c'est un ennemi déclaré pour vous. C'est pourquoi nous disons, s'il y a certains qui disent qu'ils ne peuvent pas laisser l'adoration des idoles parce que c'est ce que leurs parents faisaient, mais ce n'est pas tout le monde qui s'est retrouvé avec son parent idolâtre. Moi, je n'ai jamais vu là où mon papa m'a montré que voilà mon idole, ou voilà l'idole de votre grand-père, ou voilà il peut s'agir que peut-être dans l'ancien ou sur les aïeux, c'est un qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont les mêmes aïeux qui ont vu que vraiment l'islam, c'est-à-dire que l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure, et ils l'ont adopté. Donc pourquoi les gens veulent encore toujours retourner dans l'adoration des idoles alors que tu as déjà dit la ilaha illallah. Chaque jour, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous imploreons le secours. Chaque jour, le musulman dit ça au moins 17 fois. Au moins ça. Parce que dans chaque prière obligatoire, tu es obligé de dire nous avons 17 rakats. Donc là, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu as un petit problème, te voilà à côté des fleuves en train de vouloir. Tu pousses les petits moutons à côté des fleuves. Les gens font des sorors, c'est-à-dire que des aumônes au niveau des carrefours. En tant que musulman, minuit, il ne dort pas. Il est à côté d'un arbre en train de vouloir neutraliser, n'est-ce pas, un petit poussin là-bas. L'enfant est malade, on cherche des poussins avec de l'huile rouge, on vient, on lui nettoie. Alors que tu as déjà dit la ilaha illallah. Il y a une fille pour terminer, qui vraiment adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes conditions. Elle était malade, d'une grande maladie, d'une grave maladie. Elle était même un peu avant la mort. Quand sa maman est partie, quelqu'un l'a appelé que non, ta fille est en train de souffrir. Hein. Il faut chercher un produit. Je vais t'amener chez un charlatan. On va te produire quelque chose, on va te donner quelque chose. Quand tu vas venir nettoyer ça chez ta fille là, elle sera guérie complètement. Elle ne va plus mourir. Comme s'il y a quelqu'un qui ne meurt pas. Elle ne m'a pas connu. Il dit comme le mot. Voilà quand on fait bourreau de mouchaïra. Elle a dit n'importe où vous allez vous trouver là. La mort va vous rencontrer là-bas. Donc, la maman est partie chez un charlatan, on lui a préparé un produit avec un petit poussin, de l'huile rouge sur ça.
On le devait venir nettoyer sur sa fille. La maladie là, ce n'est pas la maladie de Dieu, c'est la maladie des hommes. L'enfant là va guérir. Quand la maman là a apporté le poussin pour vouloir nettoyer sur sa fille, l'enfant va lever la main comme ça là. Et l'enfant demande à maman, maman, tu n'as pas vu qu'on a écrit sur ma main là, ilaha illallah, et la fille là est morte en même temps. C'est ça la croyance du musulman. Le musulman n'est pas ici, il n'est pas ici. La ilaha ulahi, wa la ilaha ulahi. C'est-à-dire, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Soit il est ici, il est ici. Non, ce n'est pas le musulman. Tout droit. Il dit le sirat al-mustaqim. La voie droite, c'est ça la voie de l'islam. Allah wa sallu ala khair khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. كرم لكم الله بذلك قال زمان كان تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وسلامتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين بالدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères. Nous prions pour nos frères palestiniens qui sont dans toutes les difficultés du monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte une solution. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste dans leur combat. Dans notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix. Qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde. Là où la paix est menacée sur le plan national comme international, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène la paix. Nous avons des gens, des terroristes qui sont en train de semer le désordre au nord de notre pays, un peu partout dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur met hors d'état de nuire. Qu'Allah leur met hors d'état de nuire. Qu'Allah fasse que nos soldats puissent être des soldats qui vont leur remporter cette victoire-là. Chacun dans ce foyer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde en paix. Les foyers qui ont des problèmes, qu'Allah résolve nos problèmes pour nous. Les foyers qui ont la paix, qu'Allah amène encore toujours la paix. Là où il y a des enfants, qu'Allah fasse que nos enfants soient des enfants bénis, des enfants miséricordieux, qui vont nous dépasser en bien. Notre salle va revenir le dimanche, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il quitte là-bas pour vivre dans de bonnes conditions. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.